إلهي نسألك بالاسم أعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا الله يا رحمن الرحيم. الفاتحة لرسول شفيع نظرة عينينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب الجميع ومن الأرواح قال قولا من في مشارق الأرض إلى مغربها برها برها سادتنا أولي كل أهل معلى بقي أهل زنبا بقرير أقدار اليمين وأهل حضر القلوب أجمعين خصوصا سيدنا مولانا محمد وأحمد بن عيسى بيد بن أحمد عيسى سيدنا علي بن بادي أهل سيد بن علي بن أبي خالد بن حسن سيدنا محمد بن باد وصلى وبن سيدنا وصلى الله بن بدر محمد بن علي بعد سيدنا علي بن فقيه سيدنا أبي فقيه خالد بن وصلى وبن سيدنا بكر سيدنا عبد الله بن علوي سيدنا محمد مولد ولد بن قطب الأقطاب والحبيب عبد الرحمن السجاد من في طبقته سيدنا محمد بن سلم الله محمد بن مريم محمد بن مولعيدي وحبيب أبو بكر السفراء المرء مقدار أخوان المسلمين وصول القرين علي بن أبي سلام الضوء سيدنا قدر وصول وبن سيدنا عبد الرحمن بن باشا بن الإمام حسين الأكبر سيدنا عبد الرحمن بن باشا بن حبيب أبو بكر السفراء المقدر بن عدل بن باشا الأكبر وعلى حبيبنا حسين بن عبد الله بن عبد الرسول البار ثم إلى رسول الله محمد بن جهلك فاضل بشر الله مسلم وصلى الله وتصل وتصل بارك وفتح الله حدا وصلى برسالة على جاري فقال دولة بدون عليك بالنافع وصلى بالنافع والشيخ الحضر والأذكار والأوراق الأحزاب والجماعة صلوات الأحوال والمجاد من جميع خصوصا نقرأ أنت الله مغارة وعزام وزمان وصلوات دعوة مجادهم بما عهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا في هذه الساعة الخاصة في هذه الجلسة الخاصة الإمام أبي بكر بن عبد الله العقبة والإمام أبي زكريا محمد نووي الدمشقي وأصولهم وكل أسمائهم من العلماء والأولياء والصالحين وسلم كرمهم في هذا الكتاب المجلس ثم إلى ارتقاء من هذا الحال والعلماء وسلم هذا عبد الله مصطفى بن شارب علي بن الشيخ بن شهاب الدين وأبي وأم أولاده وأم ذرياتهم كلهم هذا الحال وسلم عبد الله وسلم المنع الحمد بن شكر وسلم الحمد مسلم على الكعبة وقامت المشايخنا وأساتذتنا وعلماءنا وكل من ينفق ويتصدق ويخلق في هذا المسلح في هذه الحرائم من خير أن الله يتغشاه برحمة الجنة إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين من الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلي برحمته إن الله يدخل في قبورهم روح وريحان وبشارة وبشرى ورضوان وأنا لدي الشفاء من كل داء ومن مبسط وأنا خصوصا من وصل بالشفاء دستي بنت أبو بكر وجنيدي بن سورنا أن الله يشفيه ما يشفع نجد الشفاء كل من أوصل بالشفاء الله يشفيه شفاء نجد الشفاء لا يرسكم ولا علما أن الله يتنى من العافية تامة يستقم في الطاعة يتنى من الرسل وخاتم فيه من العافية إلى حضرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائما يبدأ من ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على الحكم اللهم الخير وأعنا عليه اللهم هذا بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم الصلاة الجنة كما رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-9 daripada bulan Jumadil Ula kita kembali dikumpulkan Allah dalam sehat walafiat untuk mengambil keberkahan, mengharap ridha Allah, rahmat Allah, ampunan dosa dan ganjaran pahala yang berlimpah yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah duduk di majelis ta'lim. Dan ini pasti adanya karena sumber kabar datang dari Shadiqul Masduq, dari seorang hamba yang tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Bahkan kejujuran beliau diakui oleh musuh-musuhnya, wa huwa Rasulullah Nabi Muhammad yang mengabarkan kita tentang fadail yang agung yang didapatkan bagi orang yang duduk di majelis ta'lim. Bahkan orang yang datang bukan dengan tujuan untuk menghadiri majelis karena tidak sengaja, ada yang dicari, ada yang ditunggu, pun tidak diharamkan Allah untuk dapat keberkahan tersebut. Merubah mereka menjadi saham. Mereka
kelompok yang duduk di majelis seperti ini adalah kelompok orang-orang yang tidak akan merugi orang yang duduk bersama mereka. Alhamdulillah, bahkan malaikat Allah pun membentangkan sayapnya ridha untuk kita jalani. Mungkin kita tidak ngerasa, kita tidak lihat. Kalau kita ngerisau, kita lihat, mungkin kita tidak berani jalan. Tapi itu hakikat ada. Malaikat itu membentangkan sayap untuk orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu. Dan status antum dan saya sama-sama sampai saat ini kita adalah orang-orang yang fi sabilillah. Rasul mengatakan man kharaja fi talabul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kalau di sana kita lihat ikhwanul muslimin Hamas, begitu pun Hizbullah, begitu pun yang lainnya berjuang melawan orang kafir, mereka fi sabilillah, berjuang melawan orang kafir. Kita juga distatuskan sama, walaupun sangat beda keadaan kita dengan mereka. Kita duduk nyaman, tenang, aman, senang, ya, mendapatkan kenikmatan dan status kita sama. Seandainya Pak tidak minta, tapi kalau Allah takdirkan alangkah indahnya. Tapi kaget jangan sekarang balik dari majelis ini kita meninggal, atau di majelis ini kita diwafatkan Allah, maka di dunia kita hamba Allah yang diwafatkan biasa, tapi derajat kita di yaumul qiyamah sejajar dengan mereka para syuhada, para salihin. Karena Rasul mengatakan man kharaja fi talabul ilm, siapa yang keluar tujuan untuk menuntut ilmu, fahuwa, maka orang itu fi sabilillah, dalam jalan Allah, fi sabilillah hatta yarji', sampai dia balik lagi ke rumahnya. Ya, selagi kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya, insyaAllah kita terkadang seperti itu. Wahai nikmatnya kita diberikan Allah SWT, yang bebatuan, ikan yang ada di lautan yang tidak terhingga jumlahnya, mengistighfarkan untuk orang yang menuntut ilmu agama. Dua, ya, di sungai musibah kita tidak terhitung, senantiasa mengistighfarkan, minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nanti kalian bayangkan ikhwan, bagaimana dari mereka yang memang menghabiskan waktunya sehari-hari seperti santri di pesantren, yang menghabiskan umur mereka untuk menuntut ilmu agama. Senantiasa mereka dapatkan itu. Walaupun kadang-kadang kalau santri pergi acara, datang ngomongan santri, biasa suruh duduk di jabon, padahal juga masih kosong. Kadang-kadang kalau penuh diusir, suruh pindah tempat lain lagi. Padahal malaikat bentang sayap untuk mereka. Malaikat bentang sayap untuk mereka. Mereka itu tiap hari tidak lepas dari mulutnya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, wa qala ulama. Tidak lepas apa yang mereka ucapkan, qala Allah, apa yang diucapkan firman Allah Al-Quran atau hadis Nabi atau ucapan para ulama. Tidak ada bicara urusan dunia mereka. Mereka selalu melakukan sunnah Rasulullah. Sholat berjamaah kita bertahan seminggu beda, tidak jebol berjamaahnya gitu. Kadang-kadang sulit. Mereka sepanjang tahun insya Allah mendapatkan itu. Belum gobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum yang lain-lain. Wahai kata kita ambil bagian apa yang kita mampu. Kalau antum mampu di luar ini bersikap, berbuat seperti mereka yang ada di pesantren, berarti antum jauh lebih hebat dari mereka yang ada di pesantren. Antum bisa sholat waktu berjamaah, qobliyah, ba'diyah, tidak lepas, sholat duha tidak lepas, sholat witir tidak lepas, baca Quran tetap dilakukan, ya, belum lagi wirid dan zikir. Lalu hati antum selalu ingat sama Allah. Antum di sini jauh lebih hebat dibanding mereka yang ada di pondok. Lingkungan yang begitu berat kita hadapi, ternyata mampu kita tundukkan dengan kita istiqomah dalam kebaikan, dan itu banyak. Ya, itu ada bukan tidak ada orang-orang seperti itu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Masih seputar pembahasan tentang doa yang banyak dituangkan Imam Nawawi di sini yang bersumber dari Rasulullah SAW yang pernah keluar dari lisan agung Rasulullah. Ya, derajat doa itu kita semua tahu yang paling afdal yang ada dalam Al-Quran. Kemudian datang lewat baginda Rasulullah. Doa yang muncul lewat lisan para awliya Allah, masuk doa Ali Basin bin Malimnang sering kita dawamkan, itu lebih afdal daripada kalau kita berdoa dewek. Ya, apalagi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ditambah lagi doa itu karangan seorang awliya, maka lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, jangan pernah untuk malas berdoa. Ya, angkat tangan berdoa, minta sama Allah, angkat tangan tinggi-tinggi, ya. Angkat tangan sampai Allah turun tangan, jangan berhenti sampai Allah turun tangan. Kita mengangkat tangan, Allah turun tangan, artinya Allah mengeksekusi apa yang kita inginkan, Allah ijabah apa yang kita minta. Kadang-kadang kita ini malu sama Allah, Ikhwan. Kita minta hajat besok, hajat minggu depan, hajat tahun depan, kita minta, saya minta rezeki buat besok lah, minta gitu, saya bahkan buat minggu depan, bahkan buat anak keturunan kita yang masih jauh sudah kita minta hari ini. Kepengenan kita minta hari ini, padahal belum tentu datang waktu, masih lama. Sementara Allah tidak pernah sekalipun ngomong gawe ke solat besok hari ini.
Allah tidak pernah nuntut kita pekerjaan yang wajib harus kita lakukan besok dilakukan di hari ini. Tapi kita sudah minta hajat kita sama Allah, hajat yang besok, minggu depan, tahun depan, bahkan yang masih lama buat anak kita sudah minta hari ini. Padahal Allah tidak pernah nuntut apa yang besok diwajibkan Allah dilakukan di hari. Tapi Allah lanjut, Allah berikan. Allah Maha Karim, Allah memberi. Kita tidak minta, Allah lanjut. Apalagi kalau kita meminta, walaupun hakikatnya apa yang Allah itu sudah ditentukan Allah. Tapi kita minta sebagaimana dikatakan Imam Abdul Haddad, berdoa iwabtihari syahidun li biftikari. Aku berdoa, aku merengek-rengek pada Allah itu cuma aku pengen menunjukkan kalau aku butuh sama Allah. Baik, ikhwan rahimakumullah. Kita lanjut doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. God ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil bidarin amin. Warwayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Dari banyak a'immatul muhadditsin, Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, mereka semua mengeluarkan dalam kitab mereka hadis yang sama. Yang mana hadis ini datang dari sahabat Rasulullah bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kepada kita anna Rasulullah SAW sami'a rajulan. Rasulullah pernah suatu hari mendengar ada seorang laki-laki berdoa. Seorang laki-laki sedang berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi orang itu berdoa memuji Allah. Dia belum mengucapkan hajatnya, dia memuji Allah dulu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, bi anni sesungguhnya aku menyaksikan asyhadu annaka antallah, aku menyaksikan sesungguhnya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta ahadus samad, tiada Tuhan selain engkau yang fardu samad. Sama ahadus samad yaitu yang tunggal, yang memberi pertolongan. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang menyerupai dirimu ya Allah. Faqala laqad sa'alta Allah ta'ala bi ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya ajaba. Maka Rasul mengomentari doa wong ini. Apa kata Rasulullah? Itu wong sudah berdoa dengan nama-nama Allah yang tidaklah seorang menggunakan nama tersebut untuk berdoa kecuali akan diberikan Allah. Apa yang dia minta diberikan Allah, apa yang dihajati akan ditunaikan oleh Allah. Fi riwayat laqad sa'alta Allah bi ismil a'zam, qala Tirmidzi hadisun hasan. Karena Rasulullah mengatakan kepada orang Badui, orang laki-laki tersebut, laqad sa'alta Allah, sungguh engkau telah meminta kepada Allah bi ismil ladzi, dengan nama-nama yang idza su'ila bi a'ta, tidaklah seorang meminta kepadanya Allah dengan menyebut nama-nama tadi kecuali akan diberikan oleh Allah. Wa idza du'iya ajaba, kalau dia mendoa maka akan diijabah oleh Allah. Dia menyebut nama Allah, menyebut asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ada 99 nama indahnya Allah. Itu yang kita ketahui yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Adapun nama-nama Allah itu banyak ikhwan, sangat banyak. Seperti yang kita baca dari qasidah, yang sering baca wabil asma'i wa mimma waradat binasin wa ma fil ghaibi mahzunan masunan. Bertawassul Habib Abu Bakar Al-Adni ya, dengan bermacam-macam tawassul beliau. Di antaranya beliau mengatakan, aku bertawassul kepadamu ya Allah wabil asma'i ma waradat binasin, dengan nama-namamu yang waradat bin nasin, ada dalam nas, ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Wa ma fil ghaibi mahzunan masunan, dan juga kepada dengan nama-namamu yang tersembunyi, tidak ditampakkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis Nabi, tapi nama-nama itu ada, hanya diketahui oleh para malaikat Allah dan para anbiya, para Rasulullah SAW alaihi wassalam. Wa ma fil mahzuna au masuna, yang tersembunyi, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak nama-nama itu. Kalau ditanya yang mana nama Allah yang paling afdal, ulama ada berani mengatakan yang ini dan yang itu. Walaupun ada sebagian mengatakan paling afdal lafaz Allah. Lafaz Allah itu yang paling afdal daripada asma' husna. Kalau kita menyebut nama Allah adalah Allah. Namun sebagian ulama mengatakan semua asma' husna itu sama.
Semua nama Allah itu samuh dan indah. Tinggal kapan kita baca ngunokannya dan yang mana cocok pada orang itu masing-masing tergantung. Ya mungkin ketika kita bertawassul hajat kita pengen ilmu, kita minta menggunakan ya alim, ya fattah, ya alim. Kalau kita pengen rezeki, ya fattah, ya razzaq. Ya kalau kita pengen apa lagi hajat-hajat apa tergantung nama-nama Allah tersebut. Ya pengen pemberian Allah, ya karim, ya rahim. Pengen kasihnya Allah, pengen ampunan Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Nah, nama-nama Allah ini sangat mulia. Di antaranya yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW kalau bermunajat, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Termasuk juga yang sering dipakai oleh Rasulullah dalam bermunajat menyebut nama ya Arhamar Rahimin. Tidaklah seorang hamba menyebut ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin 3 kali lalu dia minta kepada Allah hajatnya, kecuali Allah akan berikan, karena Allah malu. Ya, Allah malu untuk tidak memberikan, mengijabah hajat hamba tersebut, karena hamba tersebut telah menggunakan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Itu doa kalau bacaan antum hafal ke ikhwan. Ya, yang belum hafal cari hafalkan. Itu disunahkan dibaca di hari Jumat. Kalau khatib atau imam salat Jumat kita sudah baca, tinggal kita ngamin ke. Kalau mereka belum baca, kita baca dewek setelah salat sunnah. Itu dianjurkan. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalika an haram. Setelah kita memuji nama Allah dengan 8 nama Allah tersebut, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, 6 nama Allah. Baru kita minta hajat kita. Aghnina bihalalika an haramik. Cukuplah aku dengan yang halal sehingga aku tak butuh dengan yang haram. Aghnina, kayakan, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tak butuh dengan yang haram. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik, dan dengan sibukkanlah aku dengan ketaatan sehingga aku tidak sempat, tidak terpikir apalagi nak melakukan daripada kemaksiatan. Sibuk diri kita dengan ketaatan sehingga kita tidak sempat, jangankan nak melakukan, terpikir pun tidak untuk melakukan kemaksiatan. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik, dan sibukkanlah aku dengan taat sehingga aku tidak sempat lagi untuk berbuat kemaksiatan. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa, dan sibuk bercukuplah aku dengan pemberianmu sehingga aku tidak butuh lagi mengharap dari selain engkau. Nah ini kalau kita pahami maknanya, kita resapi, kita berdoa, maka alangkah indahnya doa tersebut. Ya Hayyu ya Qayyum, ini doa Rasulullah. Bi rahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Wa min adzabika nastajir, dan dari azabmu kami memohon perlindungan. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina wa la ila ahli min halqika tarfatan ain. Perbaguskanlah keadaan kami ya Allah, dan jangan kau serahkan urusan kami walaupun sekejap mata kepada diri kami, tapi kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Nah, pakailah nama-nama Allah, nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Ya, sebagai orang membaca Asmaul Husna secara penuh, baru setelah itu dia berhajat kepada Allah. Nah, di sini sahabat tadi menggunakan nama Asmaul Husna, di antaranya Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Nama itu dipakai untuk berdoa, tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan nama Rasulullah, tawassul dengan para ahli bait Rasulullah, seperti doa Bib Ali bin Ahmad Basin. Dia tawassul kepada Allah, ya. Wa bi Khadijatil Kubra, wa bil Hasan al-Musalim, wa bi Fatimah al-Zahra, wa bi Ali al-Murtada. Ini ahli kisah. Beliau bertawassul, ya, bihim ya Rabbana, dengan mereka itu ya Allah, Faridkar bana, minta hajat agar Allah menghilangkan kesusahan. Ya Allah, ya Rabbana bil Mustafa wa alihi ahlil wafa, ya Allah dengan keagungan Al-Mustafa Nabi Muhammad, wa alihi ahlil wafa, dan keluarganya mereka orang-orang yang konsekuen dengan janji, menepati janji, berlaku dengan segala syariat Allah, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Farid bihim kurubana, dengan keberkahan mereka hilangkanlah kesusahan kami. Warham jami'al muslimin. Wa bi Ali al-Murtada, siapa itu Imam Ali bin Abi Thalib. Wa bi Khadijatul Kubra, dan Sayyidah Khadijatul Kubra. Wa bi Fatimah Zahra, dan Bapa Fatimah Zahra. Wa bil Hasan thumma Husain. Ini tawassul Nabi al-Husain dengan orang-orang yang sangat mahbub, sangat tinggi derajat di sisi Allah, orang-orang pilihan, orang-orang yang termulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kita sering tawassul dengan ashabul Badar, ya. Salamullah
ala taha rasulillah, salatullah salamullah bi ahlil badri, bi ahlil badr. Mereka manusia pilihan, sahabat yang termulia dari semua sahabat Nabi, mereka ahlul badar. Setelah haulai ulafa urasyidin dan mubasyari nabil jannah, 10 sahabat ini disebut, termasuk dari situ mereka dalam ahlul badar juga. Mereka yang kita muliakan, termasuk kita bertawassul dengan para aulia Allah, para salihin. Kita boleh bertawassul, dan tawassul itu ada dalam syariat. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, nikmat sahabat ya. Diceritakan dari Sunan Abi Dawud dan Imam Nasa'i mengeluarkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Apa katanya? Annahu kana ma'a Rasulillah. Dulu Anas bin Malik ada sama Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Kita behwan, ya. Kalau dengar dulu ada Habib kita, orang tua kita. Jadi kita kan anak dulu pernah jalan sama Habib Fulan yang sudah meninggal, Habib itu. Atau Habib Al-Bahsin. Ya, itu cerita kita dengar kemarin. Ya, banyak orang-orang yang menemui Habib Al-Bahsin, sangat banyak. Ya, kita kan dulu kami sama Habib Al-Bahsin ini, dulu kami sama Habib Fulan, sini dulu kami sama Kiai Fulan. Jadi kita jalan, oh cobalah aku sama kamu waktu itu. Cobalah aku sudah hidup saat itu. Kepengen itu, kenikmatan. Baru duduk sama orang soleh, baru duduk sama aulia Allah, kebanggaan yang luar biasa. Memang harus bangga. Ya, sebagaimana orang-orang fasik bangga dengan orang-orang fasik ketika mereka bisa jalan bareng, foto bareng, makan bareng. Ya, satu bus, satu pesawat dengan pejabat, dengan artis, wah heboh. Kami tadi pesawat sama Fulan bin Fulan, bangga nih dia. Tapi ada juga sebagian ikhwan anak majelis, alhamdulillah kami pesawat dengan Habib Fulan. Kami betul balik bareng, memang barengan namun Ustadz Fulan. Jadi kebanggaan. Tidak apa-apa ikhwan, kamu nak selfie juga pesawat, nampang foto juga pesawat, tidak apa-apa. Kamu bangga berfoto sama orang-orang yang dicintai Allah. Tapi kalau kamu foto dengan orang yang bukan punya madhar, punya bendera akhirat, dunia yang mampat, bangga foto sama dia, kamu tampang di kamu, hina itu. Ya, dunia itu hina, orang berdunia itu orang yang hina. Yang kita bangga foto sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ketemu mereka jadi cerita, aku salaman sama bapak itu. Waduh. Kalau kau salaman sama Habib Fulan, Kiai Fulan, bolehlah kau bangga. Mana tangan kau, cium tangan kau. Kalau kau salaman sama Wali Fulan, tidak apa-apa. Ya, anak ambil tangan kamu, cium. Kalau kamu memang cerita, kalau aku tadi ketemu dengan Habib Fulan di pesawat, aku salaman sama dia. Anak tidak berat hati untuk mengambil tangan nanti, nyium tangan nanti. Berkah. Tapi kalau dia cerita, nanti ketemu orang yang fasik, bersalaman. Ya, kaget dulu, jangan salaman dulu sama anak. Ya, kenapa? Keburukan itu ngalir, ikhwan. Kebaikan juga ngalir. Asir yasri. Yang di jantung lewat baik, salaman dengan ustaz, dengan kiai, dengan habaib, dengan aulia itu ada sir yang mengalir. Ada sir yang mengalir. Apalagi kalau kita mampu menjaganya. Nanti tiap hari baca Quran, pegang Quran macam ini. Yang jadi tidak kata apa-apa, tangan itu berkah tangan kita itu. Ya, tiap hari ente datang mijit kaki mak ente, mijit kaki mbak ente. Ya, banyak orang cerita sama Habib Bahsin, senang juga dipijit kakinya. Sekedar mendekatkan orang-orang kepada beliau. Bangga itu kita. Ya, tangan-tangan yang berkah. Tapi tangan itu yang na'udzubillah min dzalik, ya salaman sama betina yang bukan muhrim. Ya, urusannya megang duit, megang harta, megang dunia, kalau ada kebanggaan di situ. Apalagi kalau digunakan na'udzubillah untuk maksiat pula. Tangan yang digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada sir, ada rahasia. Itu bukan satu cerita, tapi memang bahkan ada dalilnya hadis Rasulullah. Ya, man safahani awsaf, man safahani dakhala al-jannah Rasulullah. Orang yang bersalaman sama aku atau salaman dengan orang yang salaman sama aku masuk surga, kata Nabi. Kenapa? Karena orang itu salaman bukan sama Allah, sama Rasulullah. Lalu kita salaman dengan orang yang salaman dengan Rasulullah. Terus nyampe ke bawah. Nah, nanti akan datang kita tamu dari Hadramaut, dari Inab, Cicit atau Piut sudah. Ya, bukan Cicit lagi, Piut, daripada pengarang kitab Maulid Habsyi. Sayyid, beliau ini menantu Habib Umar bin Hafid. Sayyid Muhammad bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Sayyidul Maulid. Beliau ini banyak sanad-sanad hadis. Mungkin suka membagikan ijazah sanad hadis. Saya perhatikan di beberapa kota di Indonesia, beliau salah satunya membagikan sanad hadis musabaqah, musalsal. Jadi tangan ketemu tangan, ya saling kepegangan tangan, itu ada hadisnya. Karena Rasulullah mengatakan man sabaqani, siapa yang berpegangan tangan dengan aku, atau berpegangan tangan dengan orang yang berpegangan tangan dengan aku, atau berpegangan terus sampai ke belakang, dakhalal jannah, kata Rasulullah.
Tapi bukan sekedar salaman, ikhwan. Salaman dengan ta'zim, dengan mahabbah, dengan keyakinan, dengan keimanan. Kalau sekedar salaman, Abu Jahal pernah salaman sama Rasulullah. Abu Lahab pernah memandang Rasulullah. Bahkan sering ketemu Nabi. Tapi tidak manfaat. Karena tidak ada iman dan tidak ada kecintaan. Nah, semakin kuat iman kita, ta'alluq kita, husnuzan kita dengan seorang ulama, seorang salihin, maka lebih banyak kita bakal dapat dibandingkan orang lain yang mungkin sudah lama duduk sama kiai itu. Kita baru duduk 2 minggu, 3 minggu, tapi sudah dapat share yang banyak. Kenapa? Kita punya i'tikad, punya husnuzon, punya keyakinan dengan sang tokoh ulama tersebut lebih dari orang lain. Ada yang sudah bertahun-tahun biasa-biasa. Kenapa? Dia menganggap biasa-biasa juga. Yang dianggap kiai itu satu biasa-biasa Ustaz. Apalagi di Palembang ini, hati-hati ikhwan. Banyak orang-orang besar yang penampilannya biasa-biasa baik. Ya, dari dikenal termasuk Abi Al-Basim. Beliau baru dikenal hebat setelah ada kabar tentang beliau bakal diminta oleh Habib Ali Bungur Jakarta untuk mandikan jenazahnya. Dulu tidak banyak ginung belajar, tidak banyak ginung datang ke beliau. Adalah orang besar, wali kibar, auliyaillah. Hakada. Nah, balik cerita Anas bin Malik tadi. Nikmat dengan cerita yang seperti ini, kawan. Annahu kana ma'a Rasulillah. Dulu Anas itu pernah bareng sama Rasulullah. Antum bayangkan ya, kawan. Ya, sahabat itu kemuliaan mereka tidak bisa dicapai oleh siapapun. Sahabat apapun wali Allah tidak bisa mencapai kedudukan seorang sahabat Rasulullah, walaupun maaf dikatakanlah sahabat itu derajat yang terendah, walaupun tidak ada yang rendah sahabat itu. Tidak akan pernah dicapai oleh seorang wali sahabat apapun kedudukan mereka. Kenapa? Mereka berjumpa Rasulullah, bertemu Rasulullah, makan bareng Nabi, salaman, sholat sama Rasulullah. Suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sayyidina Anas bin Malik kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Waktu itu beliau sedang duduk dengan Rasulullah bersama sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bayangkan ya. Nah, waktu itu ada seorang laki-laki sedang salat, wa rajulun yusalli. Tak jauh dari tempat Rasul dan sahabat tadi duduk, ada seorang laki-laki sedang salat. Thumma da'a, lalu laki-laki itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Laki-laki ini berdoa dan dia banyak memuji Allah, menyebut nama Allah. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu bi anna lakal hamd, sesungguhnya engkaulah zat yang paling pantas untuk dipuji. La ilaha illa anta al-mannan, tiada Tuhan selain engkau yang maha pemberi. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan keindahan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha pemurah. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri. Faqala Nabi SAW, ketika Nabi mendengar ini sahabat laki-laki tadi berdoa dengan menyebut memuji nama Allah, maka Nabi mengatakan seperti yang tadi. Laqad da'a Allah Ta'ala bi ismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Seorang laki-laki itu, kata Rasulullah, dia telah berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang agung, yang tidaklah seorang menyebut nama Allah dengan nama-nama tersebut jika dia meminta akan diberikan Allah. Kalau dia berdoa akan diijabah oleh Allah. Maka kita awali doa-doa kita dengan ya Arhamar Rahimin. Apa yang antum bisa? Ya Allah, ya Allah. Atau dengan doa yang sering dipakai Nabi di antara itu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Baca berdoa kita minta apa itu ya subur jadi suatu wiritan yang lazim di kalangan musalla-musalla, di kalangan habaib, ya orang-orang Palembang Lampung itu maca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Indahnya ini hamba Allah. Alangkah mulia ini hamba Allah di pagi buta sudah nyebut muji nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu. Malaikat kagum dengan hamba Allah ini. Gua nganggap dia dewean di musola ngadap mik. Yang lain tidak ada melo maco banyak. Dia baik maco. Padahal ucapan ini sangat menggetarkan langit, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Lalu dia minta ya Hayyu ya Qayyum, ahyil qulub atahya, hiduplah hatiku. Fatahiyah dan hidup bersama artinya. Aslih lana al-a'mal, baguskanlah amal perbuatanku fid dini wad dunya, di dunia dan di dan akhirat. Fid dini dan urusan agama dan urusan dunia dan urusan agama. Ya Hayyu ya Qayyum, ahyil qulub tahiyya, aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Sebelumnya macam subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, indah Allah.
Beruntung orang yang ditakdirkan Allah bisa menyebut nama Allah di pagi buta seperti itu. Ya, wa adzinani bi dzikri. Allah mengizinkan lidahnya untuk menyebut Allah. Berapa banyak orang kaku keluh, lidahnya belum mengucapkan apa-apa. Bahkan pagi hari sudah ngomong dunia. Bahkan pagi hari ada sudah ngomong kotor. Tapi ini hamba Allah subhanallah, bangun tidur dia menyebut habis azan subuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim itu kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan, habibatan ila rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah ada dua kalimat. Dua kalimat ini khafifatan 'alal lisan, sangat ringan buat lidah. Tapi maaf ikhwan, tak semua orang baca. Memang ringan, tapi tak semua orang diizinkan Allah. Maka beruntunglah orang yang lisannya diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Khafifatan 'alal lisan, ringan dengan lidah kita. Tapi apa kata Rasulullah? Thaqilatan 'alal mizan, tapi dua kalimat yang ringan ini berat timbangannya di mizan. Timbangan amalnya penuh, beratnya ngalah ke gunung. Dua kalimat dengan ini, wa habibatan ila rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Lalu ditambahkan dengan istighfar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah. Pagi butuh lah minta ampun sama Allah. Belum berbuat dosa dia. Ini hamba belum berbuat dosa, tapi sudah minta ampun sama Allah. Sudah pujinya Allah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Maha Allah, Allah yang maha agung. Astaghfirullah. 100 kali dia sudah istighfar pagi hari. Nah, kalau baca ikhwan, ya, jadikan dia antum bangun sebelum subuh. Jadi melok maca itu. Ya, tapi memang maaf tidak semua langgar musola ya yang melakukan seperti sama. Kalau langgar-langgar habaib, langgar-langgar wong plembang-plembang lamu, biasa ndawamkan ini zikir. Kali tak kita baca deh. Ya, sebelum subuh datang, sebelum adzan kita bisa tahajud, ada waktu kosong kecak 7 menit, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kemudian tutup astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah. Itu sangat mengembirakan hati Rasulullah. Kita minta ampun untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi dengan doa yang dia panjatkan dengan menyebut nama Allah, Nabi mengatakan laqad da'a Allah ta'ala bi ismihil azim. Sungguh orang itu telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Kalau dia berdoa, maka Allah akan ijabah. Wa idza su'ila, kalau dia berpinta, Allah akan berikan. Ya Allah. Wa rawina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanidin sahihah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah menyebut nama sahabat dia, kita dapat pahala banyak. Ya, inda dzikrul auliya tanzilur rah, nyebut nama wali, nama orang soleh. Nih beberapa kali saya nyebut nama Habib Ali Basin. Ya, nyebut nama-nama aulia. Itu rahmat Allah turun. Bagaimana dengan menyebut nama para sahabat? Bagaimana dengan menyebut nama Rasulullah? Bagaimana dengan menyebut nama Allah? Allah ikhwan, sedih nangis lagi itu kalau lidah kita tidak dirajinkan Allah untuk ingat sama Allah. Lidah pilihan yang baca nyebut nama Allah. Bahkan maaf, berapa banyak orang duduk dihadirkan Allah di majlis zikir, tahlil, yasin, segala macam, bungkap, diam beda. Tidak mengucap, tidak berzikir, tidak macam yasin, tidak menyebut tahlil, tidak diam. Ketika kelakar, masya Allah, ini lidahnya tidak diizinkan Allah. Yang diizinkan Allah nyebut namanya pasti orang itu dicintai Allah. Begitupun Rasulullah. Yang lisannya diizinkan Allah untuk menyebut nama Rasulullah, berarti itu orang dicintai oleh Rasulullah, diizinkan oleh Allah. Maka bangun tidur tambah ke doa ikhwan. Kalau antum selama ini doanya pakai doa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin, itu doa bersumber dari hadis Rasulullah. Ada doa lain lagi Nabi ngajarkan. Ya alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberikan aku kesehatan, keselamatan, dan telah mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Karena nikmat besar. Ada orang antum, bukan kita cukudin, bukan fuduli, mungkin kita ini termasuk. Ketika duduk di majlis zikir, tidak berzikir dia, bungkam. Bahkan kadang-kadang menyedihkan ini, kelakar dia. Kelakar di saat dia seharusnya ingat nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah, dia malah berkelakar. Bungkam rugi besar, apalagi kalau berkelakar. Na'udzubillah min dzalik. Dari Imam Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanid sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri baginda Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha ulil kalimat. Sesungguhnya Nabi Muhammad seringkali berdoa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar min syarril ghina wal faqr. Hadza lafdz Abi Daud, qala Tirmidzi, hadis hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan kalimat doa ini, kata Sina Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari azab, maksudnya api neraka. Hasyar wa kalla. Ini doa bukan untuk Nabi sebenarnya, untuk kita. Nabi itu tempatnya surga tak bakal dibuka kecuali Nabi duluan masuk. Wa adzabin nar, dan azab api neraka. Mungkin pertama ni wallahu alam, apa salah cetak atau salah, mungkin fitnatul kubur barangkali, wallahu alam. Fitnatin nar wa adzabin nar. Wa min syarril ghina wal faqr, dan aku berlindung padamu daripada keburukan dari kekayaan dan keburukan dari kefakiran. Kayu itu banyak keburukannya juga, kebaikannya banyak. Kalau dipilih Allah, kayu yang masya Allah, hobi sedekah, itu kebaikan buat dia, keberuntungan. Tapi berapa banyak, lebih banyak orang dengan kekayaan justru jauh dari Allah. Bahkan Allah jadi jembatan wasilah dia untuk bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak orang dengan harta kekayaan jadi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada juga dari keburukan fakir. Ada orang fakir justru mendekatkan diri kepada Allah ketika dia sabar, ikhlas, ridha. Ya, tapi banyak orang fakir justru dia berbuat dosa dan kesalahan karena kefakiran, dia nipu, dia maling, dia mencuri, dia berbuat kesalahan, berjudi, pinjol dan seterusnya. Tapi dua kedudukan ini, kawan, orang kaya bisa dekat sama Allah, orang miskin juga bisa dekat dengan Allah. Yang mana yang kaya dekat sama Allah? Kaya yang bersyukur. Miskin yang ketemu, miskin yang sabar. Ya, miskin yang sabar, kaya yang bersyukur. Itu yang dekat sama Allah. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW itu pernah ngiri, dalam arti kata ghibtah. Sekelompok orang miskin datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini ditinggalkan oleh orang-orang kaya. Orang kaya itu lemaknya, dengan hartanya dia bisa ibadah ini, dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia bisa apa, sedangkan kami tak punya apa-apa. Maka Rasulullah SAW ngomong, sudah jangan sedih, aku ajari amalan, kata Rasulullah. Kalau kamu amalkan zikir ini, maka kamu bakal melampaui mereka daripada amal. Diajarkan Rasulullah bacaan. Akhirnya orang miskin kumpul di masjid terus berbacaan, Pak. Orang kayanya kita membacaan apa itu? Orang kaya-kaya ini kaya yang soleh zaman Rasulullah. Ngapa miskin kumpul di masjid? Macam apa? Hanya dapat bocoran kalau mereka sedang mengamalkan satu amalan yang pahala itu ngalahkan orang sedekah. Oh, kalau macam itu kami galak juga. Akhirnya nyari bocoran ngamal ke dia orang kaya. Pas orang kaya maco juga, orang miskin ngadu lagi, saya bilang, ya Rasulullah, mereka melok maco juga. Kata sudah, itu bagian masing-masing. Ya, kita pengennya cak itu. Ya, kita kaya alhamdulillah Allah mampu sedekah sama sedih, tapi majelis hadir, zikir, hadir, semangat tahajud jalan. Karena sebagian minta maaf ikhwan, ya mudah-mudahan ya bukan mengatur si ACB. Ada orang yang kaya ngasuh sudah nyumbang santai, nyumbang majlis sudah, dia tidak ke majlis. Dia tidak bergaul dalam majlis dan bergaul dalam hall maulid dah. Dia ngasuh sudah. Enggak, itu bab lain. Kau tidak tahu terima Allah dari pintu mana. Boleh jadi dari pintu hadir majlis, dari pintu kita duduk semua nyenang hati. Boleh jadi dari lewat sedekah, kita tidak tahu dari mana. Maka semua pintu-pintu kita bisa dekat sama Allah, kita bisa lakukan. Jangan kita ngasuh cukup dengan satu pintu kebaikan, karena kita tidak tahu. Maka kita tembus seluruh pintu yang mana kita tidak tahu. Boleh jadi semua pintu kita dijaga oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak rasanya tidak kadal. Dari 10 pintu kita gawe ke satu pun tidak ada yang diijabah oleh Allah. Hakada wallahu a'lam bissawab. Wadul adzan insyaallah. Setelah adzan kita baca doa insyaallah. Yang nak berwudu silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. مرحبا بالقائلين عدلا بالصلاة مرحبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة تمه الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة المدينة الشرف درجة العالية رفيعه بعث مقاما محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. رب اغفرني ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم. اللهم صل العفو والعافية والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah bidakumullah. Jadi anggota tubuh kita ini apapun dari tubuh kita ini bisa menjadi keberkahan ketika bersambung dengan sumber-sumber keberkahan. Begitulah mereka para sahabat Rasulullah. Mata mereka paling mulianya mata karena mata mereka telah memandang Rasulullah. Telinga mereka adalah telinga-telinga manusia yang paling mulia karena telinga mereka selalu mendengar ucapan-ucapan Rasulullah. Begitupun tangan mereka yang sering bermusafahah dengan Rasulullah. Seorang sahabat, saya salah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah beliau datang ke Irak. Sampai di Baghdad beliau didatangi oleh ribuan manusia karena tahu bahwa Anas bin Malik adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Ya sahabat Rasulullah, aina yadaika alladhi yubayyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hukumullah. Mereka kata, "Wahai Anas bin Malik," mereka tahu. Mereka mengatakan, "Mana tangan kau yang dulu pernah membaiat Rasulullah, yang pernah bersalaman dengan Rasulullah?" Mereka tahu tangan itu nampak jelas ada sama Anas bin Malik, tangan yang membaiat itu. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Hada, ini tanganku yang pernah bersentuhan dengan tangan agung Rasulullah." Tabi'in tidak ketemu dengan Rasulullah, mereka cuma berjumpa dengan sahabat. Begitu Anas bin Malik mengisyaratkan dengan tangan, langsung mereka berebut untuk mencium dan memegang tangan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, as-sir yasri, sir itu ngalir. Ya, kita sering salaman dengan aulia Allah, para salihin. Kebetulan inti pas nak ngaji Habib itu, Habib lah naik mobil. Ini jangan kecil hati. Inti bisa dapat berkah dari tangan wong-wong yang salaman dengan Habib tadi. Jangan inti langsung, wah aku tak sempat. Kalau inti punya tawadhu, punya husnuzon,
Keberkahan itu ada di tangan-tangan sahabat ente. Yang bahkan sebagian aulia itu kadang-kadang menitipkan keberkahan mereka pada salah satu muridnya atau beberapa orang muridnya yang dia jadikan wasilah untuk orang mendapatkan keberkahan darinya. Misalnya boleh dia ngomong, kalau kamu nak salaman sama aku dan tidak pacak sama kamu cukup salaman dengan muridku Fulan bin Fulan. Maka salaman sama dia sama dengan salaman dengan aku. Dan itu ada. Ya itu ada. Dan bahkan itu banyak. Nah, cuma kadang-kadang kita ini sayang, astagfirullahaladzim, kita sudah dimuliakan Allah, tanganlah ketemu wali, ketemu soleh, sudah salam dengan orang-orang soleh, tapi akhirnya kita kotori lagi. Kadang-kadang kita tentukan dengan perempuan yang bukan muhrim, dengan alasan bisnis, dengan alasan macam-macam. Kadang-kadang kita gunakan na'udzubillah tangan ini untuk buka HP dengan tontonan yang diharamkan Allah dan macam-macam. Nah, sering kita muliakan, kita jaga. Setiap hari kita bawa sholat sudah mulia. Setiap hari kita bawa sholat sudah mulia. Setiap hari kita bawa ke majlis saling itu sudah mulia. Seluruh jasad kita mulia. Satu cerita yang mungkin sudah sering kita dengar. Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Beliau asli dari Khuraidah, dari Hadramut, keturunan dari Sahibul Ratib. Beliau dengan izin Allah ditakdirkan Allah berdakwah ke negeri India. Ke negeri India yang notabene India itu kebanyakan Hindu. Jadi beliau ke sana berdakwah dengan keyakinannya, keimanannya, dengan niatnya yang tulus pengen menyelamatkan manusia daripada azab nerakanya Allah. Beliau berdakwah dengan akhlak. Subhanallah, banyak orang masuk Islam. Banyak sekali orang yang masuk Islam. Sampai raja yang saat itu Hindu pun cinta sama ini Habib, demen. Karena dia menyaksikan umat Islam dengan orang non-Muslim itu beda keadaan mereka. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih bersaudara, tidak ada kebrutalan. Di mana di situ mayoritas sudah Muslim, tidak ada kriminal di situ. Sampai beliau akhirnya raja ini pengen tahu dan berkenalan, sampailah kenal sama Habib. Begitu jumpa dengan Habib, melihat wajah Habib dengan akhlak cinta yang luar biasa, sampai raja ini tiap hari datang hari Habib. Tiap hari datang hari Habib, tidak lama datang soal salaman. Salaman ya sebagai ya orang ketemu sama orang biasa. Salaman dengan takdim sebagai tanda di Muhammad setiap hari. Salaman duduk dengan, kadang dia nanya ada hajat apa. Kata Habib, aku tak punya hajat sama kau. Apa yang sudah kau berikan untuk aku, kau bebaskan aku berdakwah ini sudah luar biasa. Kalau aku berhajat, aku minta sama Tuhanku. Aku minta sama Allah. Diam Sultan, besok datang lagi. Dia ngasuh nyaman, tenang dulu. Tidak beda masuk Islam, cuma dia tadi itu mikir balik-balik hidayah. Dia sebagai raja kalau dia masuk Islam bakal diboikot oleh banyak negeri-negeri yang Hindu di sekitarnya. Sampailah singkat cerita ikhwan rahimahumullah, dia raja sakit. Begitu sakit, sampailah ajalnya. Meninggal dunia. Begitu meninggal dunia namanya orang Hindu. Kalau mati dibakar. Nah, ini bukan sembarang kayu ini makan, raja ini. Apinya pun besar, kayunya pun luar biasa, dibakar. Begitu dibakar, subhanallah, sampailah dengan proses pembakaran tadi selesai, diperkirakan api pidam, jasad aja sudah habis. Nah, mereka ini mungkin ya tadi kita masukin ditataki mungkin jasad tadi, sehingga debu jasad itu pacak dimbek, disemayamkan. Begitu mereka api sudah mati, mereka kumpulkan bekas arang, bekas debu jasad sang raja tadi. Mereka terkejut, mereka kaget menyaksikan apa ada satu bagian tubuh raja ini tidak termakan oleh api, padahal api itu besar luar biasa. Bingung mereka, ada satu bagian tubuh raja tidak termakan oleh api. Hanya mereka jago, beda heboh. Mereka bakar lagi pak, bakar lagi semua, tetap subhan tidak termakan oleh api. Orang India itu kan bulunya panjang-panjang, bulunya pun yang di bagian jasad itu tidak termakan oleh api. Sampai diulang berapa akhirnya sudah tidak terbakar juga. Heboh akhirnya. Heboh sampailah cerita ini kepada Imam Ahmad bin Muhammad Al-Attas tadi. Datang lalu mengabarkan kepada Habib Ahmad, ya Habib, Sultan raja yang begitu baik sama kau sudah mau kau meninggal. Ya, aku sudah dengar kabar, kata beliau. Ya, aku sedih dan aku ya tak baca ngapa-ngapa. Aku sudah berusaha minta sama Allah tapi dia tidak mendapatkan hidayah bagian untuk masuk Islam. Tapi dia orang baik, kata beliau. Tapi ada sesuatu yang aneh, Habib, kata Habib. Dia ini dibakar. Ya, memang orang Hindu dibakar, kata Habib. Nah, jasadnya ketika selesai dibakar dengan api yang besar, ternyata ada tersisa satu bagian jasadnya tidak termakan api. Saya tahu Habib, aku tahu, kata Habib. Aku tahu itu. Habib tahu dia, aku tahu, kata Habib. Tak usah kau juga tahu jasad itu bagian apa yang tidak termakan oleh api. Habib tahu dari siapa? Aku tahu dengan izin Allah.
Jasad yang termakan oleh api itu telapak tangan kanannya dia. Telapak tangan kanannya Gajah. Benar Habib katanya. Tadinya disembunyikan kabar itu. Ayo tahu. Apa kata Habib Ahmad bin Ahmad Attas? Mana mungkin tangan yang setiap pagi datang salaman sama aku nak dimakan oleh api. Sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin tangan yang setiap hari salaman dengan aku nak dimakan oleh api. Tapi itu sebatas di dunia. Dimuliakan Allah. Tangan yang setiap hari salaman dengan cinta. Salaman itu dengan cinta, bukan dengan kesombongan. Dengan seorang wali Allah yang tangannya suci, yang bersih. Kali itu wali Allah seperti itu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau punya abah Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf, rahimahullah taala, yang kemarin diceritakan manggil Habib Basit. Yang Abdul Qadir Qutub Azim, abahnya juga Qutub Azim. Habib Abdul Qadir punya abahnya Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf. Jadi beliau ini waktu itu diundang oleh seorang kayo tapi baik. Kayo senang habaib, senang ulama, senang majelis, karom. Waktu itu menyelamati selamatan rumah baru. Ngundang Habib Ahmad. Habib Ahmad datang. Ahmad bin Ahmad Attas. Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf. Nah, waktu itu di Sewun, kota Sewun lebih modern dari Tarim, ya. Dekat jaraknya, paling 20 menit antara Sewun Tarim itu. Sewun ini dulu ada bandara, sampai sekarang masih ada. Jadi ibu kota Hadramut, Sewun. Jadi waktu itu baru masuk kompor gas. Kompor gas itu baru masuk di Sewun, di Hadramut. Jadi pembantu rumah ini masih kaku, belum pahamnya memang hidup lah, diajari tapi lupa ingat. Ya. Jadi pas sudah acara berlangsung, lagi duduk jalsa Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf sama Sahibul Bait tadi, Awad namanya. Terjadi ledakan di dapur. Terjadi ledakan apa? Yang masang kompor gas ini tidak cekatan, sehingga gas itu keluar memancarkan api sehingga terjadilah ledakan. Begitu api itu membesar, teriak lapor ke Syekh Awad tadi tu. Karena dapur ini samping rumah dia yang bau yang besar tadi. Syekh Awad tadi dengar, Syekh, ikhtarakat al-matbakh. Syekh, dapur terbakar, ngapuk gas meledak. Kaget Syekh ini, dia nak bangun. Pas dia nak bangun, dipegang oleh Habib Ahmad. Abahnya Abdul Qadir. Jelis ya Syekh. Abu Qadir Ahmad, wallahi madama Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf fi baitak ma batakhtarik baitak. Selagi Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf ngomong ke diri dia, ada di rumah kau, rumah kau tak bakal disentuh oleh api. Saudara, ini bukan omongan kita, karena omongan sekadar omongan. Hak, begitu dia omong macam tu, api itu pindah. Aulia Allah yang rasa soleh seperti itu. Agak ya. Kita dapat orang soleh dekati, dengan orang soleh wali dekati. Dan mau magam wali dia bisa ziarah. Karena wali itu dalam kuburnya mereka tetap hidup, dan mereka tahu siapa yang datang, siapa yang berziarah, siapa yang berhajat. Bukan tidak tahu. Tahu. Bahkan kelinti gajin ziarah wali, lalu tidak datang dia bakal nagih, bakal diundangnya dia biar datang untuk ziarah ke mereka. Seperti wali yang hidup, cinta sama ente, tidak datang lama. Tanya mana si pulan tu, lama tak ketemu anak. Wali yang meninggal juga sama. Wali yang meninggal juga sama. Wallahu a'lam bis. Tapi pada di sini kita majlis seperti biasa di Mushola Al-Ikhlas yang ada waktu, ada kemampuan. Kita di situ luar biasa, alhamdulillah majlis kita diisi dengan pembacaan salawat 300 lebih daripada nama Rasulullah kita baca dalam bentuk salawat. Setelah itu kita baca hadis-hadis Rasulullah juga dari kitab As-Sa'is Ummahatul Muhammadiyah. Ya, kalau baca ikhwan yang hadir jangan terlambat, ya, ikut baca salawatnya itu lebih cantik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum bi quwwatin ala al-yahudil mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud annakithina lil-uhud وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا الله يا رب بالمصطفى آله أهل الوفا فرج بهم